करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। जतन बहुत मैं कर रहियो, मिटियो ना मन को मान। बड़े प्यारे बचन ने ये अरदास उस वाहिगुरु के चरणों च, उस परमात्मा के चरणों च, हे वाहिगुरु जी मैं यत्न बहुत कर रहा, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। यत्न बहुत किते मन चो हंकार दूर नहीं होया। हौमे कह लो, हंकार कह लो, मान कह लो, इसका अर्थ इत्थे की है। कई बार ऐसा होता गुरमुखो, मरीज डॉक्टर कोल जाता है, वो दवाई लेता है, यत्न करता मेरा रोग दूर हो जाए, तो अनेक यत्न कितिया भी वो रोग नहीं जाता है। महाराज ने हौमे नूं भी रोग कहा, हौमे दीर्घ रोग है पर ला इलाज नहीं है। कोई बीमारी किसी को लग गई, वो यतन तो बहुत करता है भी ये बीमारी तो खड़ा छुटे, वो फिर इधर उधर जाता है, काफ़ी डॉक्टर बदलता है, वो वैदा हकीमां कोल भी जाता है। फिर अखीर को जो किसी सियाने बड़े डॉक्टर को जाता है ना, उन्होंने दसदा है सारा भी मैं बहुत यतन करके वेख ले भी ये रोग खत्म नहीं होंगे। वो फिर डॉक्टर वो भी अगों ये गल कहते हैं भी कि मैडिसन चलती है, कि दवाई वरतदा, कि डॉक्टर को विखाया, जोड़ा तेरा रोग नहीं गया यतन तो कहना बहुत किते है। यदा मतलब किते ना किते कम ही रही, जां तो दवाई ध्यान नाल भी नहीं है, जां दवाई नहीं है परहेज नहीं रखा है, तां करके रोग नहीं जा रहा। फिर वो पूछेगा जोड़ा सियाना डॉक्टर है, वो कहता भी हुण भाई आ ये अरदास अरदास है, अरदास बेनती रूप सलोक है भी मान नहीं मिटिया जी, यतन बहुत किते। हुण अगों डॉक्टर कहेगा की यतन किते, की परहेज जां की कुछ, तो फिर एक सलोक की एक पावन शब्द की विचार आपने बहुत बारी की। फिर इतने बेनती करनी बनती, महाराज मैं तो पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। हौमे रोग है ना, आए बेनती की, महाराज रोग जाता नहीं। महाराज कहते की करता रहे हो, की यतन किए, कहता जी पाठ भी बड़े पढ़े, हौमे का रोग है ना। हुण कई बार मनुख पाठ बहुत पढ़ते हौमे, कई बार ऐसा होता गुरमुखो किसी को जमीन होवे पदवी होवे तो हौमे उहदी हो जाती है, जब शरीरक ताकत होवे सुंदरता होवे दी भी हौमे हो जाती है। ये हौमे किते ना किते खत्म भी हो जाती है। किसी को जमीन की हौमे, धन की वो किते चला जाता है, किसी का बच्चा नलैक निकलता है, जां अपनी गलतियां करके धन जाते, हौमे भी चली जाती नाल दी नाल। शरीर की सुंदरता की अज हौमे है, हंकार है, मेरे वर्गा ताकतवर सोहना कोई नहीं है, उम्र ढल जाती है, वो भी हंकार हौमे किते न किते दूर हो जाता है। जिहड़ा धार्मिक होने का हंकार है ना, ये बंदे के अंदरों नहीं जाता है, ये तो फिर अखीर तक नाल जिन्हों धार्मिक होने की हौमे हो गई, महाराज कहते फिर नहीं गल बनेगी, फिर किसी भी तरीके नाल नहीं जाना। कहते जी मैं तो हम गुरु साहब को आए, महाराज हौमे नहीं दूर होंगी। महाराज कहते की करता रहा हौमे दूर करने, कहते जी पाठ बड़े पढ़े है, कईयों को पाठ पढ़न की भी हौमे हो जाती है। मेरे वर्गा रोज़ गुरुद्वारे आता है, इस गल की भी महाराज कहते नहीं जे फिर अंदरों जाती रही दुनिया तक। जिन्हों पाठ पढ़न की हौमे हो गई ना, महाराज मैं तो पाठ भी बड़े किए, पाठ पढ़े और वेद विचारे, कदे पाठ पढ़े नहीं, मैं तो वेदां की विचार भी कर ली। निबल भयंगम साधे, मैं तो न्योली कर्म भी करके वेख ले। भयंगम सप को कहते
ਸੱਪ ਵਲ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਚ ਜਣਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਜਣਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਚ ਜਣਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਆਦਿਕ ਆਹ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ ਅਧਿਕ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਆ ਗਈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਮੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਬੜੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਚ ਜਣਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟੋ, ਸੰਗ ਕੀ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਅਦਕ ਆਹ ਬੁੱਧ ਵਿਆਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਐਸ ਬਿਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਨੇਕਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅੱਡਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਣ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਉਧਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਰੋਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚਨਾ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਕੀਨਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਰੋਗ ਕਰਕੇ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਥੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਪਤੰਗਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਦ ਰੋਗ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਉਹ ਹਰਨ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਡੇ ਢੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਐਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਸਣ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨ ਸਾਨੇ, ਉਹ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਮੋਹ ਦੇ ਰੋਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਧਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਬਤ ਰੋਗ ਮੈਂ ਵਧੇ ਬਕਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਉਮੈ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੂੰ, ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਣ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਝੂਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਫਿਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਿਆਗਣੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਤੇ ਖਿਮਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਪੰਜ ਹੀ ਛੱਡਨੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੰਜ ਬਖਾਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲੇ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰੱਖਣਾ ਰਿਓ, ਪੰਜ ਬਖਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਰ ਸੰਤਾਵੈ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਆ, ਕੇਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ, ਸੰਖ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਾਧ ਭੁੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਣਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਪੰਜ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਰ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ, ਅਣਕਵੋ ਪਾਤੀ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ, ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ, ਅਣਕਵੋ ਭਾਂਤੀ ਛੋਡੇ, ਕਤੂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਟਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆਣ ਕੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਰਹੇਗੀ। ਹਉਮੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ, ਅਨੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਮਨ ਕਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗੋ, ਇਹ ਸਾਧੋ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਵਿਗੜਾਂਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨ ਸੁਭਾਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਭੱਜ ਜਾਓ ਉਥੋਂ।
ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਚੀਐ ਦੂਰੇ ਜਾਈਐ ਭਾਗ ਬਸਨ ਕਾਰੂ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜੋ ਬੁਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਭੱਜ ਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੇ ਮਨੁੱਖ। ਮਾਣ ਤੇ ਮਾਣ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, 40 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। 40 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਭੀੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਆਓ ਆਓ। ਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, 4 ਸਰੀਰ ਸੱਦਿਓ। ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 3 ਘੰਟੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੌਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਤੇ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਅਤੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਅਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਾਮੀ, 3 ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਣਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੋਜੈ ਪੰਦਰ ਬਾਨਾ ਜਦ ਨਾਨਕ ਉਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਬਚਾ ਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਖੇਡ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ, ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਚਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਅੰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੋਗ ਪਚੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ 5 ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 5 ਨੇ। ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕਸੂਤ ਕਰੰਦੇ, ਇਹ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 5 ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 5। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਨੇਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ। ਆਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਬਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਲੀ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੜਛੇ ਸੀਸ 'ਚ ਰੇਤਾ ਦੇ ਪਾਉਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਤ ਚੁੰਬੀ ਰਹੀ, ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਆਸਪਤ ਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਇਹੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਦਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਣ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਵਰਤੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਿਵਰੈ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਦੌੜੇ ਜੀ? ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਗਏ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ।
ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਥੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ, ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੀ ਆਓ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 100 ਦਾ, 50 ਰੁਪਈਏ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, 100 ਦਾ ਮੈਂ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਉਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੋਇੰਦਾ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨੋ, ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਮਾਖੋ ਦੈਂਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਕਾਰ ਦੇ ਨਸ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੈਂਤ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੈਂਤ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਂਤ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਖੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਦੇ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ, ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਣੋਗੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਉਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤ ਵੀ ਫੜਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਵੀ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਜੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਧਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਕਾਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦੈਂਤ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਣਾ, ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਕਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੈਂਤ। ਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੈਂਤ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਂਤ ਬਕਾਰ ਨੇ। ਨਿਬਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿ ਰਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ, ਜਾਪ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਣ। ਮਨ ਚੋਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਰੋਗ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਮਤ
ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਨਾਨਕ ਫਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ਪਦ ਦਾਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਤੈ ਕੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਫਸ ਗਿਆ। ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਮੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲਿਆਓ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆ ਬੇਬੇ ਬੈਠੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਫਿਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਮਤ ਅੰਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਭੈੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਔਗਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੁਰਮਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।